अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तबीयत नहीं सही, तबीयत नहीं सही, उच्ची नहीं बोलना। अज दे शो च खप नहीं पाउणी। तो उस्ताद जी उन्हां दा की कसूर है? तुसी मेरी ना बहुत अजीब जी तबीयत हुई है। उस्ताद जी होया कि आखिर की मसला? ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡਾ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰਾ भाई की गल की की गल है उस्ताद जी? यार 2-3 दिन तो ही इंज होण डया वा। अब रे जूदो अता किस पे बर सा नहीं, तेरा लुत्फ़ो करम किसने देखा नहीं, किस जगह और कहाँ तेरा चर्चा नहीं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये मैंने कोई इसलिए नहीं पढ़ी कि कोई रिक्वायरमेंट थी, या मेरा दिल किया मैंने पढ़ा। मेरा क्योंकि तबीयत नासाज है शुरू से। क्या नसाज़े हंजार हुई आपकी तबीयत? केरा फरीद मैं तेन सही दसा, सही दस ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਫਲਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਧੀਟ ਐਂਡ ਮੌਤ ਆ ਵੀਰੇ। ਲੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ? ਭਲੇ ਬੈਠੇ ਲੈਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਐਂਡ ਮੌਤ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਮੌਤ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਹੋ, ਹਮ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਤ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੂੰ ਚੀਟੇ ਲੱਗਾ। ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਆ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਤ ਆ, ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਯਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਯਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਦੀ- ਲੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੈ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਸੁਰਖਰੂ ਤੇ ਹੋਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ 3:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਫੇਰ ਬਣਨਾ। 3:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਨਾ ਆ ਜੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ लाज रखी है ना, मैंने पता हुआ। अच्छा दसो तबीयत नु की मसला क्या हुआ है आपकी तबीयत? मेरे नशा से इंतज़ार में ना, सुबह जब मैंने ब्रेकफास्ट आज़म किया, अच्छा ब्रेकफास्ट आज़म करते ही जब मैं कदम मेरे चले हैं तो मैं लड़खड़ाहटे मुशाहबत में पड़ गया। अच्छा तो मुझे लगा कि मेरा आज दिमाग जो है ना वो ठीक नहीं है, कुछ परेशानी थी दिमाग में, एंजाइटी डिप्रेशन कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मेरी। मैं इधर से निकला हूँ जब मैंने ब्रेकफास्ट किया है तो मैंने वो जो 20 रुपए के छोले हस्ती वो मैंने उसमें अंडा मुतनाज़िल डलवाया। वाह वाह वाह। 1 मिनट और मैंने- टिश्यू नहीं यार, टिश्यू नहीं आपके रुके जुबी पे वो नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ, पसीनो कनार जा रहे हैं। हमने यूपीएस लगवाया है ना, तो अक्सर ये होता है कि लाइट चली जाती है ना, तो फिर पंखा बंद हो जाता है, एसी भी बंद हो जाता है। ये बत्ती हंजार का आना जाना हमारे लिए बहुत दिक्कत अमेज। सबसे पहले एक खुशखबरी आपको आज मैंने सुनानी है इसी माहौल में कि हमारे आप बूझे 1 2 3 4 5 लोगों में, चलो मैं आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूँ। 1 2 3 इसकी भी शादी नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई अभी। 1 2 3 लोगों में एक के घर नहीं कल, शादी किन्नू कहंदे हो? एक के घर, दो जन शादी कहंदे। एक के घर कल औलादे नौरीना पैदा हुई है। माशाल्लाह। आपने कमेंट्स में बताना है 1 2 तीनों में किसके घर हो सकती है। तो आपके कमेंट्स में हम फिर कल देखेंगे कि यार आ की उस्ताद जी आपके कमेंट में लाडो जी बन के बह जाते तुसी। वो मुझे पता नहीं चल रहा। एंकर कोने ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ आपने कहीं रात मैंने देखा वो जो ये समझ आ गई, अभी कल बताएंगे। आपने बूझना है, उसमें बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है। आपने बताना है इन तीनों के घर में किसके घर बेटा या बेटी पैदा हुई होगी। ये चैलेंज है आपको।
और हाँ, अगर आप बताएंगे कि फरीद के घर हुई है तो फिर उसके बाप का नाम भी बताना है। हेलो मसला ओ हेलो गुड्डो जी ना बन जाया करो बाप के नाले देखो मेरी बात सुनो, उस्ताद। वो बताएंगे ना कि भी फरीद के घर हुई है। ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਲਈਦਾ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਾਫਰਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਕਾਫਰਮਾਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਾਫਰ ਮਾਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਿਆ ਤੂੰ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ का फरमान है। हाँ, अल्लामा इकबाल का फरमान है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਾਫਰਮਾਨ? अल्लामा इकबाल का फरमान है। ਆਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਾਫਰਮਾਨ। ਓਏ ਓਏ का फरमान। अच्छा ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਵਾ ਇਹ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। नहीं नहीं यार मैंने सच्ची मुच्ची नहीं पता पूरी। अच्छा यार, अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया, अल्लामा इकबाल साहब का कहना है, कायद आज़म साहब ने फरमाया, कायद आज़म साहब का कहना है, इमरान खान साहब का कहना है, तुम्हारे वालिद साहब का कहना है। ਤੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਦੀ ਸੀ ਕਾਫਰਮਾਨ है। हाँ, पिछला भी पढ़ ना तू, इको ना पढ़, पिछला नाम ही पढ़ कि अल्लामा इकबाल का फरमान है, का फरमान है। ਚੱਲ ਲੈਦਾ ਲੈਣਾ ਲੈਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਉਸਤਾਦ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਸਮਝਾਏ ਵੇਖ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ अच्छा तो आपकी तबीयत नासाज जब आप सुबह नाश्ता हंगम लेने गए तो और मैं आपको चलो इतना बता देता हूँ कि अच्छा आप क्या चाहते हैं, आपके घर बेटी हो कि बेटा हो, मतलब कोई भी आप, तेरी अगर शादी हुई तो पहले क्या चाहेगा कि तेरे घर में बेटा हो कि बेटी हो? ਬੇਟੀ बेटी हो। ਬੇਟੀ ਪੈ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਇਸ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬੇਟੀ, ਬੇਟੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ 15 ਬੇਟਿਆਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਔਲਾਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਨਸੀਅਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਪਿਓ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਹਿਰੀਮ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੀ? ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਭੈਣ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ। ਉਹੀ ਮਕਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਕੰਧ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉਹ ਪਰਦਾ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੇਡ ਚੱਲੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਉਣਾ ਵੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸਲ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਸਮੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਛੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਲੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਛੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਅਚਾਰ ਜਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗ ਗਈ ਬੇਟੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਲੈਦਾ ਫੀਲ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਮਰਾ ਹਜ ਕਰਨ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੀਲ ਬੜੀ ਸੌਫਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਰੜਕ ਪਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਨੁਸਰਤ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾਸਰ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰ ਅੜਿਆ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੇ, ਨੈਣਾ ਦੇ ਦੋ ਸੰਦਲੀ ਬੂਹੇ ਜਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਪੀੜੇ ਵੇ। ਠੀਕ ਆ। ਪੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਡਾਲੀਏ ਨੇ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਗਮ ਮੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਹੈ, ਕਾਫਰਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਡਾਲੀਏ
ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੰਨਦੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਰਾਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਦਿਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੰਨਦੇ। ਪਹਾੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਇਲਮ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਦੋਂ ਬੇਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪਹਾੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੁੱਛ। ਪਹਾੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਹੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੁੱਛ। ਪਹਾੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਕੀਮਤ ਚ ਤੇ ਪਹਾੜੇ ਚ ਫਰਕ ਆ। ਪਹਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ। ਪਹਾੜਾ 1 ਦੂਣੀ 2 ਦੂਣੀ 4 6 ਦੂਣੀ 8। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 1 ਦੂਣੀ ਕੋਣ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ 2 ਦੂਣੀ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਨਾ ਉਦੜਨ ਦੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਸੁਣੋ, ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਪੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰਾਤ ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਰਾਗਾ ਟੈਪ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਪੇੜੇ ਅੰਮਾ ਜੀ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਵਾਂਗੀ, 1 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਵਾਂਗੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ 10 ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਕੀਮਤ। ਪਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ 2 ਪੇੜੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ 8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, 2 ਬੁੱਕਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜਾ। ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜਾ, ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੰਨਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਕੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਨੈਟ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ YouTube ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੇਸ਼ੋਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਠੀ 6 ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਧਕ ਰਿਪਲਾਈ ਰਿਟਰਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ। ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਰੱਖਣੀ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਟੀ ਫੀਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹਾ, ਸਹੀ ਸੌਫਟਨੈਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ। ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ਮਤਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਧੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਫੱਫੁਫ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਤਵਫਫ ਯਾਰ ਉਹ ਤਵਫਤ ਤਸਵਫ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਵਫਫ ਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁਲਾਤੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਸਟਲੀ 70 to 80% ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 90% ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ हमारे साथ मेरे कैमरामैन मौजूद हैं आसिया बेगम और हम जियो न्यूज से बात कर रहे हैं, इतना कदी होया? तू कदी किसी बोर्ड ते लिखिया पढ़िया गायनी स्पेशलिस्ट असद चौधरी वड़ैंच? उस्ताद जी कदी किसी ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਲੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਾਜੀ ਕੌਸਰ ਨੇ डाला ਤੇ ਤੈਨੂੰ कैसा लगेगा ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ आके कहे जी कि आपके जो दबाने वाली आ रही है दाई काशिम मलिक साहब आ रहे हैं? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸਰੀਨ, परवीन और शौकत बीबी ने ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया? नहीं तो कभी किसी ने ये किया था कि वहां पे मेरी बीवी हॉस्पिटल दाखिल थी और उसके पास 3 नर्सें, अमजद, असलम, इकराम, 3 नर्सें थी। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ? कभी तुझे सुनिया वा कि यार फरदौस बीबी ने एक ही वार में डक्का निकाल दिया? हाँ ऐसा होता वा यार बस करो उस्ताद, एक दौर आएगा। मेरी गल सुनो, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ 40-50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਨਾ
ਇਹ ਸ਼ਾਨਾ ਮਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਥ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਨਾ ਵਾ ਕਿ ਬੇਟੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ, ਬਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਰ ਇੰਡੀਆ। ਜਾਣ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤੇ ਕੱਸੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਕਲਚਰ ਇਹ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਮਾਪੇ ਕਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਜੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ ਬਾਹਰ। ਓਏ ਹਾਂ ਕਰੇ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਨੀਲੀ ਕਹਿਣ ਬੇਟਾ ਵੇਲ ਲਿਫਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਔਰਤਾਂ 6 ਪੈਕ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੰਡ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਓ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇਟੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਗਈ। ਚਿਰੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ, ਚੋਰੀ ਜੀ ਉੱਠੀ ਆ, ਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਬੌਲਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਆਊਟ ਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, 6 ਛਿੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕਵਰ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਹੀ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਨੇ। ਓਏ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਮੈਚ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ। 6 ਔਰਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਓਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਏਬ ਮਲਿਕ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਨਾਮ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਤਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਆ ਸ਼ੋਅ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਸ਼ੋਅ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਲੈਟ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹਕੂਕ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਸੂਰਤੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਕੱਢੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੁੜੀਆਂ ਧੀ ਹੋਈਆਂ। ਭੈਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੋਰਾ ਗੋਰੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਾਜੀ ਥੱਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ- ਗੋਰਾ ਗੋਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼। ਉਹ ਯਾਰ ਆਹੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਆਹੋ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਫਿਟ ਸਨ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕੋਈ? ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾ, ਆਪ ਵੀ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਆ ਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਵੇ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਪੈਦਾ ਯਾਰ ਕਰਨੀ। ਵੇ ਖੁਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਮਿਆਰ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਦਿਆ? ਇਹ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਆ ਜਿਹ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ, ਛਿੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਯਾਰ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਲੱਤ ਜੇ ਔਰਤ ਤੇਰੇ 6 ਪੈਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇਖੀ ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਫੀਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਡੰਡ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਵੀ ਖਾਮਦ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਚ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਔਰਤ ਵੱਲ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਨੂ ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਆਂखें कैसी लग रही है, ठीक है। ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਕਹੇ ਸਰਤਾਜ ਐਜ਼ਰਾ
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤਰੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੇਗਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵੜੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਕਹੇ ਵੋਟ ਹਵੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ ਵੈਪਨ ਰੱਖਣ ਦਾ। यार ये तो गल आ लेकिन तू देख तू इमेजिन कर कि शादी च जी ये भाभी है माशाल्लाह ते ओ गोदे जी भाईजान कैसे हैं ठीक है हुन वे लिफ्टर बुढ़ी है तो कहे ये भाभी है तो कहे कैसे भैया ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜਦਾ। हैं ते ओ बंदा कहो जी ए भाभी है ਅਬਾਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। वेट लिफ्टर ਲਾਫਟਰ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। अच्छा वेट लाफ्टर ਆ ਵੇਟ ਲਾਫਟਰ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਮਰ ਗਿਫਟ ਕਰਨ। नहीं नहीं इन्हें घुंड चुक्या ते उतले ओ इंज राड फड़िया आ गया सरताज ਬਸ ਆ ਸੈਟ इधर इधर प्लेटा ते पाओ 5-5 किलो वाली आखिरी सेट रह गए ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਡੈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਡੈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਾਈਆ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਲਾਹੌਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਭਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਇੰਜ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਜਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਉਹ ਸੌਰੀ ਮੈਡਮ ਯਾਰੀ ਮੈਡਮ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕੋ ਮਿਹਣਾ ਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ मंटू साहब कहते कितनी खूबसूरत गल कही मंटू साहब ने कि बिस्तर पे हर शख्स औरत चाहता है बेटी पैदा करना कोई नहीं चाहता बेटी कोई पैदा नहीं करना चाहता बिस्तर ते हर मर्द औरत चाहता क्या बात है मंटू साहब दी समझ आई ना ਯਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ तू एक औरत दा पुत्र आ तेनू तेरी मां एक औरत आ ਹਾਂਜੀ तेरी भैन एक औरत आ ਹਲੋ और तेरी मां एक औरत आ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਦੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਾ मेरी समझ आई अगो देख मेरी गल सुन तेरी भरजाई एक औरत आ तेरी मां भैन बेटी दादी नानी चाची फुफी मासी सारियां औरतां ने ਇਹਦਾ तू क्यों नहीं पैदा करना चाहता भी ਇਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ तेरी बुढ़ी ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕੁਆਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ ਹੈਂ ਆਹੋ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਓਏ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤਕਰੀਮ ਇਸਮਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਗਏ ਆ ਦੁਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਰਾਤ ਦੇ 3 2 4 5 7 8 ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਕਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਓਏ ਹੋਏ ਵਾਹ ਬਿਗ ਭਰਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵਾਹ 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 ਪਤਾ ਕੀ ਇਧਰ ਉਸਤਾਦ ਠਹਿਰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨਾ ਦੁਬਈ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕਰਟ ਪਾ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਖਲੋਤੀ ਰਵੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਕਰਟ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਰਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਕਰਟ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪਤਾ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਟੈਟੂ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਜ਼ਖਮ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਯਾਰ ਨਿਊ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਜਮੀਲ ਲਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਓ ਯਾਰ ਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਾਹਲ ਆਦਮੀ ਡਾਈਵੋ ਚ ਵਿੱਚ ਨੇ ਡਾਈਵੋ ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲ ਰਿਮੂਵਰ ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰਿਮੂਵਰ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਰਿਮੂਵਰ ਹਾਂ ਉਹੀ
ਫੈਸਲ ਮੂਵਰ ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਟਰਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਰੀਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਲੇ, ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਾਹਦਾ? ਕਸੀਨੋ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫਰੀਦ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕਿਸਾ ਮੁਨਾਫਕ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੇਲਿੰਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲਿੰਕ ਚ ਵਾੜ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਮੂਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਟਵਿਨਸ ਹੋਣ। ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਲੋ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਜੋੜਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆ ਵੈਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਜੀ ਵੈਰਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਲੱਭੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆ ਫਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਸ਼ਕੀਲਾ, ਬਾਜੀ ਨਬੀਲਾ, ਬਾਜੀ ਫੌਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਭੇਜੋ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਚੌਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ। ਉੱਥੇ 10 ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਡਿਆਈ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? 36,000 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, 36,000 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ, ਡਾਕਟਰ, गायनी स्पेशलिस्ट, कभी कभी बोर्ड लिखा पढ़िया? यहाँ पे आदल राणा जच्चा बच्चा देखते हैं। हाँ कहते भी नहीं यार, लेकिन जो परवरिश वालदैन करते हैं ना अपनी अपनी हर जगह। लेकिन यह है कि असी बहुत औरत नूं नप दिता सी, ठीक है जी, कि भी घरे ही जिदा तू बकवास की घरे ही रखना। हुण अपने मेरी भरजाई हो, मेरी भैन जिहड़ी दी बुढ़ी आ, घरों ही नहीं कढदा ओनू। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਸਰ ਵੀਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਊਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੇਗਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਨਾਬ ਬਾਗ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ। 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਖਰਚੋ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 10,000 ਦੀ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਓ ਆਊਟਿੰਗ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। 100 ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਸੱਸ ਨਾਲ, ਨਾਨਾ ਜਠਾਨਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਬੁੱਢੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜਚਿੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਵਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੁੱਢੀ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਓ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 15 ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ, ਬੁੱਢੀ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਆ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ? ਜਨਾਬ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾ, ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਟੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਜਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ, ਖੇਡਣ ਉੱਥੇ, ਭੱਜਣ ਫਿਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੈਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਉਹ ਘਰ ਆ, ਆਊਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਉੱਡਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ।
ਬੇਟੇ ਇਹ ਘਰ ਵਾੜ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵੇ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਮਲਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੇਲੋ ਆ ਰੌਲਾ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਕਸਮ ਖਾ। ਲੈ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖਾ ਕਸਮ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਾ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਟਾਈਮ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, 2-4 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲ ਲਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਚੱਲ ਕੱਲ 6 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬਾਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਫਰਕ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੈਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਅਸਾਇਸ਼ ਜਦੋਂ ਦੇਈਏ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀਏ, इंसान ਨੂੰ हर चीज वहां पे पैदा कर दी जाए, फिर उसका जरूरत नहीं बनती कि वो बाहर निकले। ਖੈਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਨਾ ਫਰੀਦ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਟ ਕੰਧ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂ। 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੱਢਣੇ, 2 ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਨੱਸਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਥਰੂਮ 2 ਕਰ ਲੈ, ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਊਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਊਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਮਰ ਜਾ ਕਿਤੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰ ਉਸੇ ਘਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਧ, ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਧ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹੀ ਮੰਜੀ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ, ਉਹੀ ਕੰਧ, ਉਹੀ ਸੱਸ, ਉਹੀ ਨਨਾਣ, ਉਹੀ ਦਰਾਣੀ, ਉਹੀ ਜਠਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਸਲਵਾ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਂ ਮਨੋਸਲਵਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ, ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, 4 ਨੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ 3 ਦੀਵਾਰੀ ਕਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਸਮੇ 2 ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ 2 ਕੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ 3 ਦੀਵਾਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਕਨਫਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਾਈਜਾਨ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੂਚੇ ਬੱਚੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਿਪਲਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4 ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਬੁੱਢੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਘਰੋਂ ਸਾਲਣ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਔਰ ਕਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਂਕਰ ਸੀਟ ਤੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮੰਜੇ ਹੋਏ, ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੌਣ ਕਰਨ ਦਿਆ? ਜਿੰਨੇ ਐਂਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
लक्ष्मी चौक में एक लस्सी वाला था, उसके प्याले जो थे पूरे पाकिस्तान में वैसे नहीं। ਉਹ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, 90% ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ, 1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 36000 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ? ਯਾਰ ਤਰੀਕ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਮੈਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਏ ਹਲਾਕ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਦ ਨਹੀਂ ਲਾਕੂ ਖਾਣਾ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਆਉਣਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਲਾਕੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ, ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1965 ਚ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਰੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੀ 100% ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਚਲਾ ਜਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸਿਰਫ। ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਇਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਨੀ? ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹਰ ਦੁਆ ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਦੁਆ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਦੁਆ ਵਾ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਆ ਵਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਘਰ ਵੜਨ ਦੀ ਦੁਆ ਵਾ, ਘਰੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਆ ਵਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ YouTube ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੁਆ। ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਪਿਛਲਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਭੈਣ ਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਹਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਮੈਂ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ੌਨ ਸਪੀਸ਼ੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੇਵਿਡ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੌਰਨ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨਾ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਅਥੈਂਟਿਕ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਓ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਸਹੀ। ਆਓ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਪਤਾ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਲਾਬ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਟਰ ਆ ਨਾ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਨੇਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਾਣਗੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇ ਨੰਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ,
ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜੀ ਡੈਮ ਬਣਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਘਟ ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਬਈ ਓ ਐਰਕੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਗਟਰ ਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਡਿੱਗ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲਓ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਲਓ ਫਿਰ ਇਮਦਾਦ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਇਮਦਾਦ ਕਰਿਓ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾ 250 300 500 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣਾ, ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਐ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਜਿਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੈ ਦੇਣ, ਗਾਂ ਲੈ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਉਹਨੇ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੂਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕੂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋੜ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਆਹੋ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਮੱਝ ਲੈ ਲਾ ਯਾਰ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਲੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਧੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਤਰਾਮ, ਅਦਬ ਬੇਟੀਆਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਉਹ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਭਾਈਜਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ عطا ਫਰਮਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਤਬਲੀਗ ਇਹ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਬਾਓ ਜਦਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਤਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਸਮੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੇ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਾਫਰ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ਜਾਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਜਾਜ਼ ਕੈਸਰ ਨੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗੇ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਆਖਦੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ 64 ਇੰਚ ਦੀਆਂ LCDਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਦੇਖੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਝੁੱਗੀ ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਓਵਨ ਈਵਨ LCD, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਫ੍ਰਿਜ ਛੋਟੀ ਝੁੱਗੀ ਚ, ਭਾਈਜਾਨ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਪਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਝੁੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਝੁੱਗੀ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਟੈਪ ਕੱਪੜੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਝੁੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾ ਪਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ 125 ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲੀਨ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਲਊਂਗਾ ਚੇਂਜ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ 7500 ਦੇ ਨੋਟ ਹੈ ਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੌਂਡ ਸੀਗਾ 7,500 ਵਾਲਾ, 7,700 ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਗੱਲ ਆ, ਫਰੀਦ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ 750 ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਥੱਲੜੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਜ ਦਥੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਸਾਰਡ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਪੀਣ, ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਚਲਾ ਜਾ ਜੀ। ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਨਹੀਂ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਭੇਜ ਯਾਰਾ, ਕੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਖਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫੱਟ ਮਾਰਤਾ ਉਹਦੇ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਟ ਮਾਰਤਾ। ਯਾਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੰਜ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਰਦਾਨ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਗਰਦਾਨ 'ਚ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਗਰਦਾਨ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਟਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਲਮ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੇਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਵੇਖ, ਅਕਸਰ ਯੂਟਰਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੈਠੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜਣੀ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਆ। ਕੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਜ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੰਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਪਾਇਣ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਜਾਉਣੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ, ਕਹਿਣਾ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਮਾੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਕਈ ਐਸੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਦੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਉਹ ਡਾਕਟਰ MBBS ਨੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਹਾਲੇ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਸੀ ਭਰਵਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਕਿ ਆਹੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗੇ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਪਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਬੈਠਕ ਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਡੀਟਰ ਕੱਟ ਦੇ ਯਾਰ। ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।